مرضات قربه ثواب سبحانه وتعالى إلى أرواح والدينا ووالديكم وأمواتنا وأموات المسلمين أجمعين ولمن عمر هذا المسجد وعبد الله فيه سابقا ولايقا لرؤية سادة هلك رسول الله محمد بن عبد الله وابنته فاطمة الزهراء علي بن أبي طالب وابنه الحسن والحسين إخوان حبابهم ثم إلى رسول المهاجر الله أحمد بن عيسى وزين بقيه المقدم محمد بن علي بعلوي وصولهم ووضعهم ثم إلى رأي الشيخ عبد الرحمن السقاف والشيخ أبو بكر بن عبد الرحمن السقاف والشيخ عمر محضار وصول الشيخ عبد الله بكر عدرس بن مشعل وغوث العباد بن الحبيب عبد الله بن علي الحداد وصولهم وفرعهم ثم جميع سادة النبي علي وصولهم وفرعهم ثم إلى رأي الحبيب الشيخ أبو بكر بن سالم وأخيه بن سعيد أبو بكر بن عبد الدرس العادني حبيب علي بن السقاف جعفر بن شيخنا السقاف والحبيب عبد القادر بن حسين السقاف وصولهم وفروعهم ثم إلى خليفة الأجداد الحبيب عبد القادر بن أحمد بن عبد الرحمن السقاف وصولهم وفروعهم ثم إلى الحبيب محمد بن سالم بن محمد عبد الله الدار الحبيب محمد بن سالم بن حفيظ وعلي ماشر محمد بن سالم بن حفيظ ثم إلى الحبيب حسن وسالم بن عبد الله بن عمر الشاطر الحبيب عبد الله بن محمد بن علي بن شهاب الدين وصولهم وفروعهم ثم إلى الشيخ محمد زي بن عبد الغني وصلهم وفرهم من شيخنا ومعلمنا وأساتذنا ورجال سندنا وكل من اتصل سندهم من الله عليه درجات في الجنة كثر مثباتهم وضف حسناتهم وحفظنا بجنفعنا بهم ويحمينا بحماية مدنا مددهم عيد علينا بركاتهم وأسرار وأنوار وعلمنا بحاتم في ديننا والآخرة وأن الله يغفر ذنوبنا استر عيوبنا وشف قلوبنا ونور قلوبنا وطفنا وعافنا وعافنا وأن الله يرزقنا فتوح المنوه والرسوخ وصلح الجسد والروح وتبت النصوح ويرزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين ويكرمنا بنور الفهم ويخرجنا من ظلمات الوهم وزدنا علما أن الله يرزقنا كمال الصحة وكمال العافية وطاعة الله وطاعة الرسول على هذه النية من شر صالح ومن حبيب عمر ومن حبيب توفيق مثل الجلسة من ونوينا وقصد وصلنا وطلبنا إلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. الفاتحة. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي بجاه النبي وآله وصحبه أما بعد. Alhamdulillah, puji syukur kita haturkan kehadrat Allah Subhanahu wa taala atas nikmat dan karunia yang Allah berikan kepada kita. Masih Allah takdirkan kita bisa bersama-sama pergi ke masjid yang mulia ini dan bisa melaksanakan kewajiban kita, itu melaksanakan salat, dan alhamdulillah kita lakukan secara berjamaah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala melipat gandakan pahala setiap ibadah yang kita lakukan dan dijadikan berkah oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berkat ibadah yang kita lakukan menjadi ridha dengan kita dan memberikan rahmatnya yang banyak kepada kita. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam tidak lupa pula kita haturkan ke hadirat junjungan kita, pemimpin kita, kekasih kita, itu Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam, dan juga kepada keluarga Rasulullah, sahabat-sahabat Rasulullah, dan orang-orang yang meladani jalan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam
sampai hari kiamat nanti. Amin ya rabbal alamin. Hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kembali kita bisa melanjutkan lagi kajian kita, ta'lim kita, yaitu pelajaran tafsirul Quran. Masih kita berada di dalam pembahasan surah yang paling agung, surah yang paling besar, surah yang paling hebat, paling istimewa di dalam Al-Quran, yaitu adalah suratul Fatihah. Sebagaimana dibahasakan oleh Nabi, hiya a'zamu suwarin fil Quran. Al-Fatihah adalah sepaling hebatnya surah yang ada di dalam Al-Quran. Sebenarnya ulama berbeda pendapat mengenai keafdaliyahan surah yang satu daripada surah yang lain. Sebagian ulama berpendapat tidak ada yang afdaliyah. Semua surah di dalam Al-Quran, semua ayat di dalam Al-Quran kedudukannya sama. Mau surah Al-Baqarah, surah Al-Fatihah, Ali Imran, An-Nisa, Al-Ma'idah, Al-An'am, Al-A'raf, Al-Anfal, At-Taubah, Yunus, Hud dan seterusnya, semuanya sama. Tidak ada yang lebih afdal daripada yang lain. Surah ini lebih hebat daripada surah ini, tidak ada. Ayat ini lebih afdal daripada ayat ini, tidak ada. Jadi mereka mengatakan bahwasanya semua yang ada dalam Al-Quran itu sama-sama mulianya, sama-sama agungnya, dan kedudukannya rata, sama semuanya. Tujuan mereka baik sebenarnya, agar orang ini tidak pilih-pilih kalau membaca Al-Quran. Karenanya merasa bahwasanya ayat kursi itu yang afdal daripada ayat yang lain, akhirnya itu aja yang dibacanya terus. Ayat yang lain kada lagi dibacanya, kan gitu. Itu pendapat yang pertama. Pendapat yang kedua, dan ini yang mu'tamad, ini yang kuat, bahwasannya memang ada surah-surah atau ayat-ayat yang diunggulkan melebihi daripada surah atau ayat yang lain. Karena dalilnya banyak. Di dalam hadis Rasulullah SAW itu sangat banyak Nabi menyampaikan kepada kita tentang keutamaan satu surah. Disebutkan keutamaannya oleh Nabi Muhammad SAW. Atau beberapa ayat disebutkan keutamaannya oleh Rasulullah SAW. Misal Nabi mengatakan apa? Qul huwallahu ahad ta'dilu thulutsal Qur'an. Surah Qul huwallahu ahad, surah Al-Ikhlas, itu sebanding dengan sepertiga Al-Quran. Ini hadis Nabi. Berarti apa maksudnya? Ya ini surah, bukan surah biasa ini. Pendek ayatnya, tapi besar keutamaannya, besar faedahnya. Atau di dalam hadis yang lain Nabi mengatakan, Suratuz Zalzalah ta'dilu nisfal Quran. Surah Az-Zalzalah, idza zulzilatil ardu zilzalaha, itu sebanding dengan setengah Al-Quran. Al-Ikhlas sepertiga, Az-Zalzalah setengah Al-Quran, nisfal Quran. Di dalam hadis yang lain Nabi mengatakan Al-Fatihah ta'dilu thulutsail Quran. Surah Al-Fatihah itu sebanding dengan 2/3 Al-Quran. Sebanding dengan 2/3 Al-Quran. Di dalam hadis lain Nabi mengatakan Ayatul kursi sinamul Quran. Ayat kursi itu adalah sebagai apa? Sinam itu kalau ada unta itu yang di punggungnya yang naik gitu, itu sinam namanya. Jadi Nabi mengibaratkan ayat kursi itu adalah di dalam Al-Quran seperti pundaknya unta yang naik. Akhirnya lebih tinggi daripada yang lain. Nah, ini kata ulama dalil yang kuat bahwasannya ada memang di dalam Al-Quran itu ayat yang fadil, ada ayat yang mafdul. Ada yang unggul dan ada yang diungguli.
tanpa kita merendahkan sedikit pun ayat yang mungkin kalah utama dengan ayat yang lain, tidak. Semuanya adalah kalamullah, ayatnya Allah subhanahu wa ta'ala. Al-Fatihah a'dhamu suwarin fil Quran. Paling afdalnya surah di dalam Al-Quran, jelas. Kalau enggak mungkin Allah menjadikan Al-Fatihah bacaan wajib bagi kita dalam setiap sholat kita, setiap hari wajib kita membaca Al-Quran. Alhamdulillah. Saking Allah tuh inginnya kita dapat keutamaan setiap hari, dapat berkah yang banyak setiap hari, Allah jadikan yang paling afdalnya surah diwajibkan kita tiap hari harus membaca. Harus kita baca di dalam setiap hari kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kefahaman yang luas di dalam surah Al-Fatihah. Khususnya ayat Bismillahirrahmanirrahim. Kata Sayyidina Ali bin Abi Thalib, seandainya saya mau mentafsirkan ayat Bismillahirrahmanirrahim, maka akan menghabiskan puluhan jilid kitab, dan itu belum habis lagi makna Bismillahirrahmanirrahim. Sayyidina Ali bin Abi Thalib, gudangnya ilmu, bukan gudangnya ilmu lagi, pintu kota ilmunya Nabi Muhammad SAW. Pemahaman yang begitu hebat dan begitu luas yang ada di dalam diri Sayyidina Ali, yang menjadikan beliau sangat dalam di dalam memahami setiap ayat yang ada di dalam Al-Quran. Allah berikan berkah beliau kepada kita semuanya. Kemarin telah kita sama-sama membahas ayat yang pertama dalam surah Al-Fatihah menurut Imam Syafi'i, yaitu adalah ayat basmalah atau Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut nama Allah Ar-Rahman, yang maha pengasih, Ar-Rahim, yang maha penyayang. Atau kemarin kita tafsirkan Ar-Rahman Al-Mun'im bijalailin ni'am, dengan menyebut nama Allah yang telah memberikan nikmat-nikmat yang besar. Ar-Rahim, yang memberikan nikmat-nikmat yang kecil. Semuanya dari Allah. Nikmat yang besar maupun nikmat yang kecil. Ada lagi ulama yang mentafsirkan Ar-Rahman itu adalah zat yang memberikan nikmatul ijad. Ar-Rahim zat yang memberikan nikmatul imdad. Nikmatul ijad itulah nikmat Allah ciptakan kita. Yang asalnya kita tidak ada menjadi ada. Itu adalah sifat Rahmannya Allah. Kemudian Ar-Rahim, Allah yang berikan kita nikmat imdad. Nikmat imdad itu apa? Seperti kekuatan, seperti rezeki, seperti taufik, seperti hidayah. Kita punya kekuatan bisa bangun, bisa berjalan, bisa berdiri, bisa makan, bisa minum dan segala macam. Itu namanya ni'matul imdad. Kalau Ar-Rahman itu zat yang memberikan ni'matul ijad, yang mewujudkan kita, yang asalnya kita kedada jadi ada. Itulah kemarin kita bahas apa? Orang dilarang untuk bernama Ar-Rahman, tidak boleh. Karena sifat ini hanya khusus milik Allah Subhanahu wa taala. Siapa ada orang bisa menciptakan, mewujudkan dari yang tidak ada menjadi ada? Tidak ada selain Allah. Maka dilarang kita apa? Memberikan nama dengan nama Ar-Rahman. Khusus hanya milik Allah Subhanahu wa taala, kecuali kalau kita tambah dengan Abdurrahman. Boleh. Tapi kalau Rahman aja tidak boleh. Sifat khusus milik Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika kita sudah tahu makna Bismillahirrahmanirrahim, setiap kali kita membaca Bismillahirrahmanirrahim di dalam salat, maka kita harus bisa membayangkan bagaimana kasih sayangnya Allah Subhanahu wa taala. Biar kita bisa hadir hati kita. Bismillahirrahmanirrahim. Bayangkan dengan menyebut nama Allah yang maha pengasih, maha penyayang. Ya Allah, kasih sayangnya Allah Subhanahu wa taala. Saya masih bisa berdiri, saya masih bisa sholat, saya masih bisa ke masjid, saya masih diberi nafas oleh Allah, saya masih bisa diberikan kekuatan untuk melaksanakan ibadah, padahal tadi malam saya bermaksiat kepada Allah. Padahal tadi malam
Padahal kemarin saya menentang perintah Allah. Padahal kemarin saya melanggar larangan Allah Subhanahu wa taala. Tapi Allah dengan kasih sayangnya masih kasih saya rezeki, masih kasih saya bisa makan, bisa minum dan segala macam. Itu yang kita bayangkan ketika kita membaca Bismillahirrahmanirrahim. Kita bayangkan bagaimana besarnya rahmannya Allah, bagaimana besarnya rahimnya Allah Subhanahu wa taala. Nah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Masuk kita ayat yang kedua. Alhamdulillah. Alhamdu segala puji. Lillahi hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Rabbil Alamin. Rabb itu adalah Tuhan. Al-Alamin semesta sekalian alam. Itu terjemah bebasnya seperti itu. Alhamdulillah Rabbil Alamin, segala puji bagi Allah, Tuhan semesta sekalian alam. Alhamdulillah. Pernah suatu ketika Sayyidina Umar bin Khattab ketika beliau menjadi khalifah duduk dengan para sahabat-sahabat Nabi. Di antaranya ada Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Sayyidina Umar ini kebiasaan sidin, kebiasaan beliau itu kalau lagi duduk-duduk dengan sahabat itu pasti belajar, taklim. Tanya-tanya, siapa di antara kalian yang tahu makna ini? Siapa di antara kalian yang tahu makna ini, makna itu? Begitu Sayyidina Ali, Sayyidina Umar seperti itu orangnya. Jadi kalau duduk tuh bukan ngobrol-ngobrol biasa, bukan mengerjakan sesuatu yang sia-sia, tapi pasti tanya-tanya tentang ilmu. Ini maknanya apa? Siapa yang tahu maksudnya ini? Siapa yang paham tentang perkataan Nabi ini apa maksudnya? Jadi murajaah. Setiap sahabat selalu apa? Mengambil manfaat satu dengan yang lain. Maka satu ketika Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu an jami'al sahabat ajma'in, beliau berkata, wahai para sahabat Nabi, arafna ma'na la ilaha illallah. Kita sudah tahu makna la ilaha illallah. Wa arafna ma'na subhanallah, dan kita tahu makna subhanallah. Famal hamd, maka siapa kira-kira di antara kalian yang tahu makna alhamdulillah? Siapa kira-kira yang tahu alhamdulillah ini apa? Semuanya diam, tidak ada yang bisa jawab. Tidak ada yang bisa menjawab. Kemudian Sayyidina Umar menoleh kepada Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Wahai Ali, tahukah kamu makna alhamdulillah? Maka dijawab oleh Sayyidina Ali bin Abi Thalib, lafzun ikhtarahu Allah li nafsihi wa ahabbahu min khalqih. Alhamdulillah itu adalah lafaz yang dipilih sendiri oleh Allah Subhanahu wa taala untuk dirinya, untuk zatnya, wa ahabbahu min khalqih, dan Allah senang apabila seorang hamba mengucapkan alhamdulillah. Jadi kata Sayyidina Ali, alhamdulillah itu lafaz yang dipilih oleh Allah sebagai bentuk kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian apabila seorang hamba memakai lafaz tadi untuk bersyukur kepada Allah, maka Allah akan memberikan kecintaannya kepada hamba tersebut. Jadi lafaz alhamdulillah ini adalah lafaz yang dipilih oleh Allah kalau seandainya ada hamba yang mau memuji Allah dan berterima kasih kepada Allah atas nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kada gampang kalimat alhamdulillah ini. Allah yang milih. Allah yang memilih. Jadi kalimat alhamdulillah ini adalah berkah atau rahmatnya Allah kepada umat. Padahal kalau kita bayangkan, kita pikirkan, apa sih makna alhamdulillah bagi Allah Subhanahu wa taala? Tidak ada. Seandainya kita sedunia ini mengucapkan alhamdulillah setiap saat, tidak menambah sama sekali di dalam apa? Di dalam kebesaran Allah. Sudah puncaknya Allah Maha Besar. Tapi dengan kasih sayangnya Allah ridha kalau seandainya ada hamba yang mengucapkan alhamdulillah sebagai bentuk syukur. Allah senang, dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Padahal kan ada manfaatnya bagi Allah. Apa manfaatnya? Tidak ada. Kita yang Allah beri umur, Allah beri rezeki, Allah beri kekuatan, Allah beri sehat wal afiah, Allah kasih nafas yang gratis,
kemudian Allah kasih kita mampu berjalan, belum lagi diberi apa? Diberi berbagai macam nikmat yang begitu besar yang Allah berikan kepada kita. Allah ridha dengan kita membalasnya ucapan alhamdulillah aja. Masya Allah. Ini kasih sayang yang luar biasa dari Allah Subhanahu wa taala. Cuma alhamdulillah sebagai apa? Sebagai timbal balik dari nikmat yang kada bisa dihitung lagi dah, nikmat Tuhan yang kita nikmati setiap detiknya. Ya Allah, nah ini lafaz yang saya siapkan untuk kalian apabila kalian ingin memuji saya dan apabila kalian ingin berterima kasih atas nikmat yang banyak yang saya berikan kepada kalian, ucapkan alhamdulillah. Maka kita disuruh mengucapkan alhamdulillah sebagai syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya Imam Ali Zainal Abidin di dalam doanya beliau mengatakan apa? Waradiya bilhamdi syukran lahu min khalqih. Allah dengan kebesarannya ridha kalimat alhamdulillah sebagai bentuk syukur daripada hambanya yang lemah ini. Alhamdulillah. Di dalam kitab-kitab terdahulu disebutkan di antara ciri-ciri umat Nabi akhir zaman. Kita ini umat Nabi Muhammad SAW, Nabi akhir zaman. Itu sifat Rasulullah SAW sebelum Nabi lahir, sebelum Nabi wujud ada di muka bumi ini, sudah Allah sifatkan Rasulullah itu dengan lengkap di dalam kitab-kitab umat terdahulu. Kitab Taurat, kitab Zabur, kitab Injil, semua ada sifat Rasulullah, ciri-ciri Nabi itu ada. Disebutkan, sudah disinggung oleh Allah dalam setiap kitab yang Allah turunkan, akan nanti diutus Nabi akhir zaman. Itu ciri-cirinya begini, dari ujung rambut sampai ujung kaki disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan bukan cuma sifat Rasulullah, sifat abah Nabi itu disebutkan. Saking mulianya Nabi Muhammad SAW. Bukan hanya sifat abah Nabi, sifat ibu Nabi disebutkan. Lebih daripada itu sifat kakeknya Rasulullah ada disebutkan. Jangankan nabinya, Kaisidin itu disambatkan dalam kitab terdahulu. Kakek Nabi Abdul Muttalib. Ciri-cirinya lengkap. Ciri-cirinya lengkap kakek Nabi di dalam kitab-kitab mereka. Jadi kada betah salah lagi dah. Kenal betul mereka dengan Nabi Muhammad SAW. Bahkan disebutkan di dalam Al-Quran apa kata Allah? Ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Mereka mengenal Nabi Muhammad lebih daripada mengenal anak mereka sendiri. Kita ini bisi anak, pasti kita tahu dah anak kita itu lengkap dari ujung rambut sampai ujung batisnya kan gitu. Tahu karena kita anak kita. Dan kita yang merawat mulai halus sampainya ganal, tahu kita, oh anakku ini rambutnya keriting. Oh anakku ini ada tanda lahirnya di sini, tahu pasti. Wah anakku ini jarinya kayak ini, jari tangannya, jari batisnya. Kenal pasti karena anak kita. Itu Allah katakan dalam Al-Quran, kenalnya ahlul kitab dengan Nabi Muhammad seperti mereka kenal dengan anak mereka sendiri, bahkan lebih kenal kepada Rasulullah dibanding dengan anak seorang. Lengkap, saking lengkapnya disebutkan di dalam kitab mereka. Kakek Nabi Abdul Muttalib itu, kakek Nabi itu datang ke Yaman. Pernah suatu ketika datang ke Yaman. Ada pendeta di Yaman itu ngelihat. Kayaknya ini orang ini ciri-cirinya sama kayak yang di kitab yang disebutkan di kitab kita. Ciri-cirinya sama. Dipanggil, dilihat. Wahai fulan, boleh enggak saya meneliti kamu? Kata kakek Nabi, silakan. Kalau mau meneliti boleh. Dilihati rambutnya, matanya, telinganya. Boleh enggak kamu buka baju? Kata belum tentu, boleh silahkan. Asal selain aurat saja. Kalau aurat saya enggak mau, tapi kalau selain aurat boleh. Dibuka baju. Dilihat sampai selengkap itu sifat sidin di dalam kitab. Bagian dalam tubuh sidin pun disebutkan di dalam kitab mereka. Boleh enggak saya lihat hidungmu? Sampai lubang hidung lihat. Wah ini kada salah lagi ini. Kamu ini akan menjadi kakek Nabi akhir zaman. Ya Allah, saking lengkapnya. Saking lengkapnya. Ditanya oleh pendeta tadi, kamu ini dari kabilah apa? Kata
Kata kakek Rasulullah SAW, saya ini dari Quraisy, dari Quraisy, Bani Hashim. Kata si pendeta ini, kok beda ya? Ini aja satu yang beda, yang lain tanda-tandanya sama semuanya. Karena di dalam kitab kami Nabi akhir zaman itu ada darah dari Bani Zuhrah. Tapi kamu katakan kamu dari Bani Hashim. Di mana salahnya ini? Berpikir pendeta tadi itu. Tanya, kamu sudah menikah apa belum? Kata kakek Nabi Abdul Muthalib, belum, saya belum menikah. Oh ya, kada salah lagi. Nanti kamu akan punya istri dari Bani Zuhrah. Istrimu nanti dari Bani Zuhrah. Dan ternyata benar, Abdul Muthalib menikah dengan seorang perempuan dari Bani Zuhrah. Punya anak, abah Nabi Abdullah menikah dengan Sayyidatuna Aminah juga dari Bani Zuhrah. Maka bujur dah persis di dalam kitab mereka bahwasanya Nabi Muhammad, Nabi akhir zaman itu adalah dari keturunan Bani Hashim dan gabungan dengan Bani Zuhrah. Lengkap Allah sebutkan di dalam kitab-kitab terdahulu. Ciri-ciri Nabi, rumah Nabi disebutkan nanti bakal tinggal di mana. Kemudian ciri-ciri abah Nabi, ibu Nabi, dua orang tua Nabi, dan ciri-ciri kakek Nabi Muhammad SAW. Yang hebatnya lagi bukan hanya mereka, tapi ciri-ciri umat Rasulullah itu Allah sebutkan juga dalam kitab-kitab terdahulu. Bagaimana sifat umat-umat pengikut Nabi Muhammad SAW di dalam kitab terdahulu disebutkan. Apa sifatnya umat Nabi? Ya kita-kita ini berarti. Apa sifatnya? Kata Allah, sifat mereka adalah yahmadun Allah, fahumul hammadun. Mereka adalah orang yang senangnya mengucapkan alhamdulillah. Yahmadun Allah Ta'ala ala kulli syiddatin wa rakha. Mereka senangnya, hobinya mengucapkan alhamdulillah, baik ketika mereka mendapat nikmat maupun ketika mereka mendapatkan ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Itu sifat kita. Sifat umat Nabi Muhammad SAW. Maka kalau kita mau menjadi orang-orang yang sifatnya persis sebagaimana disifatkan Allah tentang kita di dalam kitab-kitab terdahulu, maka jadilah kita orang yang senang mengucapkan alhamdulillah. Apa-apa alhamdulillah. Coba hebatnya orang Bahari melajari kita. Bila berdapat dengan orang kayak apa, alhamdulillah, baik. Bahkan lagi kada baik pun mereka tetap kalimat pertama yang keluar alhamdulillah. Kayak apa usaha, kayak apa dagangannya nih bangkrut mungkin atau apa, kurang ada untungannya. Walaupun seperti itu bila ditakoni orang pasti kalimat yang keluar pertama alhamdulillah. Kayak apa dagangan sukses kayak alhamdulillah, ya lumayan lah, kan gitu. Tapi alhamdulillah dulu pertamanya. Itu pendidikan orang-orang dulu kepada kita sampai ke zaman kita sekarang yang sampai generasi kita ini. Apa-apa alhamdulillah, alhamdulillah. Karena itu sifat umat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka pandai-pandailah kita mengucapkan alhamdulillah. Artinya disuruh kita sering-sering bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kata Nabi dalam hadis, ajaban li amril mu'min, inna amrahu kullahu khair. Menakjubkan orang beriman itu, kata Nabi. Idza asabathu sarra syakar fakana khairan lah. Idza asabathu dharra sabar fakana khairan lah. Apabila dapat nikmat maka dia bersyukur, mengucapkan alhamdulillah, dan itu baik bagi dia. Apabila diberikan ujian maka dia sabar, dan itu adalah terbaik bagi dia. Ajaban li amril mu'min. Sungguh mengherankan, kata Nabi, orang yang beriman itu. Masya Allah. Jadi alhamdulillahirabbil alamin adalah lafaz yang dipilih oleh Allah sebagai bentuk syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, segala puji lillah, hanya milik Allah. Hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang pantas dipuji di muka bumi ini secara hakikatnya selain Allah. Tidak ada. Kalau ada di antara kita makhluk ini yang dapat pujian, itu bukan dengan hakikatnya, bukan, tapi majas saja. Karena sebenarnya hakikat yang dipuji itu Allah Subhanahu wa taala. Sehebat apapun orang tadi,
Apabila kita puji, maka hakikatnya kita memuji penciptanya. Kita memuji yang menciptakan, yang apa? Yang membuat orang tadi bisa bersifat yang baik sehingga dapat pujian, maka kita memuji Allah Subhanahu wa ta'ala. Lillah, hanya milik Allah. Maka jangan coba-coba kita ingin dapat pujian dari siapapun. Karena berarti kita ingin merebut haknya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita berbuat yang sebaik-baiknya, tapi jangan mengharap dipuji oleh makhluknya Allah Subhanahu wa ta'ala. Lillah, hanya milik Allah. Rabbil alamin. Rabb itu punya 4 makna kata ulama. Al-ilah, Rabb itu bisa bermakna Tuhan. Rabb. Wasayyid, dan Rabb itu juga bisa bermakna tuan. Tuan. Jadi ada seorang tuan besar, boleh kita panggil Rabb. Boleh. Karena juga Rabb bisa bermakna tuan. Wal Malik, dan Rabb juga bisa bermakna raja. Wal Muslih, dan Rabb juga bisa bermakna muslih. Muslih itu orang yang memberikan kebaikan atau yang mengurusi urusan orang lain. 4 makna Rabb ini semuanya cocok kalau kita nisbatkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, boleh. Kita maknai Tuhan, ya memang Allah Tuhan kita. Kita maknai Tuan, ya Allah Tuan kita memang. Kita maknai Raja, ya Allah Raja kita. Kita maknai Muslih, yang selalu mengurusi urusan kita, ya memang Allah Subhanahu wa ta'ala zat yang mengurusi urusan kita. Jadi mau pakai makna yang mana, semuanya boleh. Semuanya boleh. Rabbil alamin, al-alamin. Apa makna alamin? Kullu ma siwahu minal jawahiri wal a'rad. Alamin itu segala macam selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Selain Allah itu namanya alam. Bumi, langit, laut, manusia, jin, malaikat, dan segala macam, semuanya adalah alam. Allah aja yang tidak termasuk daripada alam. Jadi Allah itu Rabbil alamin, Tuhan semesta sekalian alam. Jadi kata ulama, alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Kenapa Allah berhak mendapat pujian? Karena Rabbil alamin, Tuhan semesta sekalian alam. Jadi ayatnya seperti itu, nyambung. Alhamdulillah, Allah puji kita puji Allah. Kenapa? Rabbil alamin. Karena dia Tuhan semesta sekalian alam. Maka ketika kita mengucapkan Rabbil alamin, bayangkan kayak apa besarnya kerajaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini bukan gampangan nih alam ini. Bukan hanya alam dunia, semua alam. Semua alam itu semua Allah yang punya. Itu semua Allah yang menciptakan. Di dalam kitab tafsir Ibn Ajibah, seorang ulama besar, seorang ulama tasawuf yang begitu luar biasa, beliau menceritakan di dalam kitab tafsir beliau bahwasanya Allah itu menciptakan sekitar 18.000 alam. 18.000 alam. Jadi yang kita lihat dunia ini salah satunya aja. Yang tidak kita lihat lebih banyak lagi. 18.000 alam. Nisfuha fil bar wa nisfuha fil bahar. Separohnya ada di daratan. Alam tadi separohnya ada di lautan. Wa qala Fakhrur Razi, berkata yang Fakhrur Razi, ruwiya anna bani Adam ushrul jin. Disebutkan bahwasanya jumlah manusia keseluruhannya manusia ini yang ada itu hanya 1/10 dari jumlah bangsa jin. Jin lebih banyak daripada manusia. Jadi kalau dihitung jumlah kita semua manusia ini 1/10-nya dari bangsa jin. Jin jauh lebih banyak daripada manusia. Kemudian wa banu Adam wal jin asyru hayawanatil bar. Kemudian jumlah manusia semuanya ditambah dengan jumlah jin semuanya, digabung semua, itu hanya 1/10 dari jumlah hewan darat. Hewan yang hidup di darat cuma 1/10-nya aja. Lebih banyak hewan daripada manusia dan daripada bangsa jin. Jin lebih banyak dari manusia, kemudian digabungkan jin dengan manusia, hanya 1/10 daripada jumlah hewan yang ada di daratan. Jauh. Bayangkan semut itu aja berapa banyak. Kan gitu.
Semut. Yang serangga-serangga halus itu sudah banyak banget. Belum yang besar-besarnya. Jadi 1/10 daripada hewan darat. Wa haula'i kulluhum asyrut tuyur, dan semuanya ini manusia, kemudian jin, kemudian hewan darat itu kalau digabungkan semuanya jumlahnya itu hanya 1/10 daripada jumlah burung. Burung lebih banyak lagi. Burung lebih banyak. Kemudian semuanya itu manusia, jin, hewan darat, hewan yang terbang yaitu burung-burung itu digabungkan hanya 1/10 jumlahnya dari hewan yang ada di lautan. Lautan lebih banyak lagi. Berapa ribu iwak yang dimakan manusia tiap hari kada habis-habis kan gitu. Berapa kilo yang dikonsumsi manusia setiap hari, sehari makan 3 kali lagi. Ada yang 5 kali makan sehari kan gitu. Kada habis-habis. Itu menunjukkan hewan jauh lebih banyak jumlahnya daripada itu semuanya. 1/10 hewan laut saja. Wa haula'i kulluhum asyru malaikatil ardh. Semuanya tadi digabungkan, jumlah manusia, kemudian jin, kemudian hewan daratan, kemudian hewan yang terbang yang ada di udara, kemudian hewan laut, semuanya digabungkan jadi satu. Itu jumlahnya hanya 1/10 dari jumlah malaikat yang ada di bumi. Malaikat Allah banyak. Itu yang ada di bumi. Dan semuanya tadi kalau digabungkan, semua tadi binatang-binatang, manusia, jin tadi gabung dengan jumlah malaikat yang ada di bumi ini, digabung semuanya itu hanya 1/10 dari jumlah malaikat yang ada di langit yang pertama, dan terus seperti itu digabung semua hanya 1/10 jumlah malaikat yang ada di langit yang kedua, gabung lagi hanya 1/10 jumlah malaikat yang ada di langit yang ketiga, terus sampai langit yang ketujuh, sampai langit yang ketujuh. Kemudian semuanya tadi, jin, manusia, binatang darat, laut, udara, dan semua malaikat yang ada di langit pertama, kedua, ketiga, keempat, sampai langit yang ketujuh, itu kalau digabung semuanya hanya 1/10 dari jumlah malaikat yang menjaga satu dinding arasy-Nya Allah Subhanahu wa taala. Satu dinding arasy-Nya Allah itu malaikatnya banyak. Semua itu digabungkan malaikat langit pertama sampai ketujuh dan semua makhluknya di dunia hanya 1/10-nya aja. Dari jumlah malaikat yang menjaga satu dinding, itu satu dinding lah. Dindingnya banyak arsy itu. Itu cuma satu dindingnya aja. Allati adadu mi'atu alaf, yang dikatakan jumlah dinding yang ada di arsy itu ada 100.000. 100.000. Ya Allah, besarnya kerajaan Allah ini. Besar kerajaan Allah ini. Bukan main-main. Bukan yang kita pandang. Besar dunia, semua alam semesta itu kerajaan Allah Subhanahu wa taala. Dan itu semuanya tidak ada yang luput dari pandangan Tuhan. Baik dari makhluk yang paling besar maupun makhluk yang terkecil sekalipun, semuanya dapat madat dari Allah Subhanahu wa taala. Semuanya dalam genggaman Allah Subhanahu wa taala. Semuanya dalam tanggungan Allah. Makhluk yang paling halus Allah yang beri makani, kurang apa lagi? Yang paling halus sudahnya, yang paling ganalnya sudahnya. Malaikat dan semuanya dalam pandangan Allah Subhanahu wa taala. Makanya tidak ada yang pantas kecuali Allah kita sebut dengan Rabbil Alamin. Tuhan semesta sekalian alam semuanya. Maka zat inilah yang berhak mendapatkan ucapan alhamdulillah. Segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa ta'ala. La ilaha illallah. Besar kerajaan Allah. Banyak makhluknya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kada sanggup kita untuk apa? Untuk memikirkan bagaimana hebatnya dan besarnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang ada Allah cuma perintahkan kita ucapkan alhamdulillah, syukuri itu semuanya. Syukuri itu semuanya. Jadi ketika kita membaca alhamdulillahirabbil alamin, bayangkan itu. Bayangkan kebesaran Allah, bayangkan kehebatan Allah ketika kita mengucapkan Rabbil Alamin, Tuhan semesta sekalian alam. Ya Allah, besar nih alam ini. Tidak sembarangan. Tidak sembarangan. Alhamdulillahirabbil alamin.
Di dalam hadis disebutkan awwalu man yadkhulul jannah al-hammadun. Orang-orang yang pertama masuk surga itu hammadun. Orang yang senang mengucapkan alhamdulillah. Mereka yang senang mengucapkan alhamdulillah dapat nikmat alhamdulillah. Dapat ujian alhamdulillah. Diberi musibah oleh Allah alhamdulillah. Itu mereka orang-orang yang awal masuk surga. Allah senang dengan mereka-mereka yang senang mengucapkan alhamdulillah. Bahkan bendera panji yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Rasulullah itu namanya bendera hamd. Liwaul hamd. Bendera hamd. Kata Nabi apa? Waliwaul hamdi biyadi. Bendera hamd dari kalimat alhamdulillah, bendera hamd itu berada di tanganku kata Rasulullah nanti di hari kiamat. Adam faman dunahu tahta liwa'i yaumal qiyamah. Nabi Adam dan nabi-nabi selain daripada Nabi Adam sampai Nabi Isa itu semuanya berlindung di bawah benderaku ini karena di hari kiamat. Wala fakhar, dan saya tidak sombong kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saking hebatnya Rasulullah, bendera terbesar yang diberikan oleh Allah kepada Nabi itu Allah berikan kepada Nabi Muhammad SAW, dan semua nabi-nabi yang lain bernaung di bawah bendera Rasulullah tadi. Apa ngaran benderanya? Nama benderanya bendera hamd, bendera pujian, bendera pujian. Maka kata guru kita, orang yang paling pantas berada di bawah bendera tadi adalah orang yang hobinya yang memuji Allah Subhanahu wa taala. Maka dia yang paling pantas berada di bawah bendera tadi itu. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Ini orang yang pantas berada di bawah bendera pujian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Masya Allah. Mudah-mudahan kita termasuk golongan yang berada di bawah bendera Nabi Muhammad. Kita lewat padang mahsyar bersama Rasulullah, lewat Shiratul Mustaqim bersama Nabi Muhammad. Dan ketika Nabi Muhammad membawa bendera yang hebat, yang besar tadi, kita berada di barisan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Di dalam hadis lain Nabi mengatakan afdhalud du'a alhamdulillah. Paling afdalnya doa itu alhamdulillah. Paling afdalnya doa itu alhamdulillah itu paling afdalnya doa. Kalau sudah kita awali dengan alhamdulillah, itu nyaman sudah. Karena alhamdulillah itu pujian bagi Allah. Pujian bagi Allah. Pujian bagi Allah. Jadi kalau orang itu memuji pasti ada maunya kan gitu. Pasti ada maunya. Kita memuji Allah. Jaro tahu dia ada maunya ini. Apa maumu? Saya kasih. Nah, alhamdulillah afdhalu doa. Ketika Rasulullah memintakan syafaat bagi kita nanti di hari kiamat, Nabi bersujud di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Apa yang dibaca Nabi? Nabi membaca tasbih kah? Atau Nabi membaca tahlil kah? Atau Nabi membaca takbir kah? Atau Nabi membaca zikir-zikir yang lain? La, yang dibaca Nabi pujian bagi Allah, alhamdulillah. Sujud. Maka fa ahmadullah kata Rasulullah, saya memuji Allah ketika saya sujud itu selama-lamanya. Kemudian baru Allah memerintahkan apa? Ya Muhammad irfa' ra'sak wa sal tu'ta yusma'lak fashfa'tu syafa'. Wahai Muhammad, angkat kepalamu. Minta, saya kasih. Mau syafaat, saya beri syafaat. Dijawab oleh Nabi, ummati, ummati. Ya Allah, selamatkan umat ulun semuanya. Selamatkan umat ulun semuanya. Maka kata Allah, wahai Muhammad, pergi ke neraka, keluarkan umatmu yang ada di dalam neraka. Bawa ke dalam surga semuanya. Alhamdulillah. Itulah doa yang dipanjatkan Nabi ketika minta syafaat dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah berikan ilmu yang bermanfaat dunia dan akhirat. Allah jadikan kita hamba-hamba yang pandai bersyukur atas nikmat yang Allah berikan maupun atas ujian dan musibah yang diberikan oleh Allah. Allah jadikan lisan kita selalu mengucapkan alhamdulillah, alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada pertanyaan silakan, boleh. Satu pertanyaan mungkin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di antara dua sifat Allah, Rahman dan Rahim, pengasih dan penyayang, apakah semua makhluk Allah mendapatkan sifat Rahmannya? Bagaimana dengan sifat Rahimnya, Ustaz? Kurang jelas. Terus yang kedua,
Di dalam Al-Quran ada beberapa ayat yang mendapatkan perlakuan yang istimewa. Seperti dalam surah Al-Hasir ayat 21 sampai 24, lau anjalna, dimulai dari anjalna. Ketika kita membaca maka ada 70.000 malaikat yang berebut untuk mencatatnya. Mudah-mudahan saya tidak salah Ustaz. Angka 70.000 ini dalam Al-Quran sebenarnya maknanya apa Ustaz? Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan pertama tadi apa? Ya. Pertanyaan pertama tadi. Apa? Yang pertama tadi sifat Rahman dan sifat Rahimnya. Apakah semua makhluk Allah mendapatkan sifat Rahmannya? Bagaimana dengan sifat Rahimnya? Yang bagaimana yang mendapatkan sifat Rahimnya? Jadi pertanyaan pertama, sifat Rahman dan Rahimnya Allah, bagaimana, apakah semua makhluk Allah, artinya yang beriman dan tidak beriman mendapatkannya? Maka dikatakan oleh ulama di dalam kitab, sifat Rahmannya Allah itu diberikan kepada semuanya, baik itu yang beriman kepada Allah maupun yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu Allah berikan sifat Rahman. Karena Rahman tadi apa maknanya? Nikmatul ijad, nikmat Allah mengadakan dari tiada menjadi ada. Dan itu semuanya. Yang orang yang kafir pun, yang tidak beriman kepada Allah pun juga Allah yang mengadakan, Allah yang mewujudkan. Maka Rahmannya Allah ini luas. Orang yang beriman maupun tidak beriman, itu semuanya dapat Rahmannya Allah. Makanya maknanya lebih kuat Rahman. Adapun Rahim ini sifatnya khusus Allah berikan kepada umat, kepada orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, khususnya nanti di akhirat. Khususnya di akhirat, Rahim hanya milik orang-orang yang beriman. Tidak diberikan Allah kepada orang-orang selain orang-orang yang beriman. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua tadi dikatakan ada beberapa fadilah seperti orang membaca ayat lau anzalna hadzal Qur'an ala jabalil la ra'aytahu khashi'an mutasaddian min khasyiatillah, itu bahwasanya akan didoakan oleh 70.000 malaikat. Kan itu. Ya 70.000 malaikat, ya memang jumlahnya 70.000 malaikat, persis dengan maknanya, tidak ada takwilan makna-makna yang lain. Jadi akan ada 70.000 malaikat yang mendoakan orang tadi, memintakan ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak ada makna lain selain 70.000 itu persis dengan kalimatnya, tidak ada takwilan yang lain. Ada lagi? Nggih. Semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Langsung aja Pak Ustaz. Makna dari Bismillahirrahmanirrahim dengan Alhamdulillahirabbil alamin itu kan mudah diucapkan. Tapi dalam kehidupan sehari-hari, seandainya kita sebagai pegawai negeri mau berangkat itu mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Cuman turun jam 9. Seandainya pedagang itu buka toko Bismillahirrahmanirrahim, dapat rezeki Alhamdulillahirrahmanirrahim, tapi ada yang curang dalam segi timbangan atau ukuran. Misalnya kalau pegawai negeri itu kadang-kadang kalau kita pelayanan itu, misalnya itu cukup 3 hari sudah bisa, tapi dimolor jadi seminggu, atau bisa cepat, padahal itu gratis sebetulnya. Nah jadi penerapan Bismillahirrahmanirrahim dengan Alhamdulillahirabbil alamin itu bagaimana dengan orang sifat-sifat begitu? Apakah tertolak karena sifatnya kan baik gitu? Itu aja Pak Ustadz, artinya pendapatnya gitu. Ada orang yang selalu mengucapkan bismillah di dalam perbuatannya, kemudian sudah selesai mengucapkan alhamdulillah, tapi ternyata orang ini orang yang khianat, orang yang curang di dalam perbuatannya, pekerjaannya. Maka tidak lain dan tidak bukan berarti orang ini ketika mengucapkannya dia tidak meresapi maknanya, berarti sekedar dari mulutnya aja, tidak sampai ke dalam hatinya. Makanya itulah faedah kenapa kita belajar makna Bismillahirrahmanirrahim tadi itu. Sedikit demi sedikit kita ingin bersifat sebagaimana yang disebutkan di dalam makna ayat tersebut. Bilanya mengucapkan bismillah tapi ternyata berbalik dengan kenyataan pekerjaannya, banyak khianat, banyak kecurangan dalam pekerjaannya, berartinya kadang meresapi. Berarti ucapan bismillah itu bukan ibadah bagi dia, tapi kebiasaannya aja. Sekedar kebiasaan adatnya aja. Bukan dianggapnya sebagai ibadah yang dia beribadah kepada Allah dengan ucapan bismillah tadi itu.
Ya, tapi kalau diresapinya insya Allah pasti akan benar. Kadang mungkin karena Nabi yang berjanji orang yang bismillah itu di awalnya pasti diberkahi oleh Allah. Pasti diberkahi oleh Allah. Itu janji Rasulullah. Kadang mungkin Nabi berdusta dan mungkin Nabi salah. Berarti kalau kita belum dapat berarti kita yang salah berarti. Kita yang belum benar di dalam pengucapannya tadi itu. Nah. Sekarang kan ini kadim lah. Kalau umpamanya inya berikit di kain wajib wudu atau di pun ke rumah wajib wudu. Kan ini kodim kalau tulisan kalau. Sekarang kalau ya kosong kan muhadas. Tapi kalau sudah barang tadi berikit ayat tadi di Quran kan tentu 4 kadim ke atasnya. Jadi kita harus buduk loh. Kayak apa sampai di dinding, di kain, di mana kayak apa? Pendapat pian kayak apa? Supaya tahu mereka nih usulan dengan kami ini. Jadi umpamanya di pohon kurma, ulah apa itu beruduk di kain dicatat anu tadi ayat Quran tadi qadim kan beruduk. Hah? Nah, umpamanya di dinding uduk. Jadi itu macam apa? Jatuh di dinding itu apa barangnya semen apa itu jatuh muhadas saja kah apa? Jatuh kadim dan terbubur ada ayat tadi. Kalau ada ayat tadinya muhadas kan. Nah, itu jadi ulun minta terangkan. Insyaallah. Jadi pertanyaan Sidin kembali kayak yang soal Sidin yang beberapa minggu yang lalu ya, masalah Al-Qur'an qadim dan hadisnya Al-Qur'an. Bagaimana yang kita sebutkan, sebenarnya ulama mengatakan bahwasanya yang qadim itu adalah kalamnya Allah. Kalamnya Allah yang dikatakan kalam Allah laisa biharfin wala saut, tidak ada hurufnya, tidak ada suaranya. Kemudian tidak ada, bukan disifatkan bahasa Suryani, bahasa Arab dan bahasa yang lain. Itu adalah kalamnya Allah, itu qadim. Nah, adapun yang di dalam Al-Qur'an itu sebenarnya yang ada tulisan itu sebenarnya dikatakan oleh ulama hadis. Cuma kita tidak boleh menyampaikan ke kalangan umum, takutnya mereka meremehkan Al-Qur'an. Maka dikatakan oleh ulama ya Al-Qur'an itu ya qadim juga sudah, kita qadimkan aja. Supaya orang ta'zim dengan Al-Qur'an. Nah, bagaimana Jasidin kalau seandainya kertas kosong kita tulisi Al-Qur'an? Apakah berubah hukumnya yang asalnya kertas biasa menjadi apa? Karena ada tulisan itu apakah berubah jadi qadim juga? Kan gitu. Maka sama persis seperti pembahasan Al-Qur'an kita tadi itu. Al-Qur'an itu asalnya kertas biasa kosong, kemudian ditulisi dengan apa? Dengan Al-Qur'an, maka berubahlah menjadi mushaf dia. Hukumnya berubah menjadi mushaf, maka kita ada kewajiban untuk berwudu sebelum menyentuhnya kan gitu. Atau yang ada di dinding misalnya, atau yang ada di pohon, ukiran-ukiran orang, selama itu ayat Al-Qur'an, maka kita perlakukan sebagaimana Al-Qur'an. Selama itu adalah ayatnya Allah, maka kita perlakukan sebagaimana kalamnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Harus kita hormati, tidak boleh dinaik di bawah, tidak boleh. Harus kita taruh di atas dan kita bersuci ketika kita apa? Ketika kita menyentuhnya. Menyentuh tulisannya kan gitu. Menyentuh tulisannya. Kalau Al-Qur'an itu karena isinya Al-Qur'an semua, lebih banyak Al-Qur'annya daripada tulisan yang lain, maka kita pun wajib untuk berwudu ketika membawanya. Tapi kalau seandainya Qur'annya sedikit, maka Qur'annya tulisannya itu yang kita kada boleh. Tapi kalau kita megang kertasnya tanpa megang tulisannya, kada apa-apa, kada wudu. Kan gitu, karena sedikit. Karena sedikit. Misalnya kayak di dinding ada tulisan ayat Al-Qur'an misalnya di kaligrafi di dinding. Itu karena jumlahnya sedikit, maka yang dianggap Qur'an itu adalah tulisannya. Kalau dindingnya kada repot juga, kita kada burun capai dinding ujung sini karena ada Al-Qur'an, maka kada boleh kan gitu. Jadi yang dianggap Al-Qur'an itu tulisannya itu tadi. Kalau yang sedikit, tapi kalau yang mushaf itu kan Qur'an semua isinya. Maka harus berwudu kita memegangnya dan membawanya. Jadi Al-Qur'an ini adalah rahmat Tuhan. Allah ingin bermurah hati dengan kita supaya kita bisa membaca kalamnya Allah kan gitu. Kalau kita berbicara kalamnya Allah yang tidak ada suaranya, bila harf wala saut, tidak ada huruf, tapi Allah saking rahmatnya Allah menurunkan derajatnya untuk kita. Habib Umar itu biar guru kita peribahasanya kayak ini. Kita tuh kalau hendak berpender dengan anak halus, kita harus pakai bahasa anak halus. Kalau kadang ada pahaminya. Ada anak kita nih umur umpamanya 3 tahun.
Kita supaya paham, kita mau kadang umpati bahasanya kan gitu. Atau misalnya kita bisa peliharaan kucing misalnya. Untuk kita memahamkan kucing tadi mau kadang mau kita berbahasa kucing juga. Mau kadang mau meong-meong juga kan gitu. Kayak itu juga burung, kita bisa burung lah. Dikukur burung tadi itu. Padahal itu hina bagi kita karena bahasa kita lebih mulia darinya. Cuma saking kita hendak memahamkan tadi mau kadang mau kita turun. Sama persis dengan Allah Subhanahu wa taala. Kalamnya Allah, kalam yang paling mulia, paling tinggi. Tapi saking Allah hendak memahamkan kita, Allah turunkan ketinggian kalamnya Allah tadi, dijadikanlah satu bahasa yang bisa kita fahami, yang bisa kita baca, ya jadilah Al-Quran tadi itu tadi. Itu rahmatnya Allah. Rahmatnya Allah untuk kita. Mudah-mudahan Allah berikan manfaat untuk kita, manfaat Al-Quran yang besar, yang seluas-luasnya, khususnya di bulan Al-Quran yaitu bulan Ramadan. Mudah-mudahan panjang umur semuanya, sehat walafiat sampai ke bulan Ramadan, dan bisa khatam Al-Quran banyak di bulan Ramadan. Amin ya rabbal alamin. Malam nisfu Sya'ban insyaallah kita gunakan dengan sebaik-baiknya. Malam ampunannya Allah, semua Allah ampuni malam nisfu Sya'ban untuk orang beriman, kecuali orang yang musyrik, kecuali orang yang punya bermusuhan, kada betaguran satu dengan yang lain. Hati-hati ini. Kalau orang kada betaguran satu dengan yang lain, jangan harap dapat ampunan Tuhan di malam nisfu Sya'ban. Walaupun yang baca Yasinnya jangan ketiga kali, 1000 kalinya baca Yasin, malam nisfu Sya'ban tuh tapinya kada betaguran dengan saudaranya, kada bakal dapat ampunan Tuhan. Itu syarat mutlak itu, dah boleh. Hatam Al-Quran 10 kali pun malam nisfu Sya'ban tuh kada bakal dapat ampunan Allah. Karenanya kada betaguran, harus maafan, minta halal, minta ridho sebelum masuk malam nisfu Sya'ban. Khususnya ada hubungan kerabat, sepupu, saudara, paman, bibi, itu lebih berat lagi hukumannya kalau kita kada betaguran dengan yang ada hubungan kerabat tadi itu. Jadi sebelum nisfu Sya'ban, daripada kita sia-sia malam nisfu Sya'ban kada dapat ampunan Allah, orang berbagi ampunan banyak kita kada dapat, kita lewat, maka sebelumnya kita minta maaf, minta halal, minta ridha, kita perbaiki hubungan kita yang apa? Yang renggang atau yang putus dengan saudara kita atau dengan keluarga kita. Mudah-mudahan Allah berikan malam yang berkah tadi kepada kita semuanya, keberkahannya, dan Allah Subhanahu wa taala berikan catatan kepada malaikat di malam nisfu Sya'ban untuk takdir kita setahun yang akan datang, isinya kebaikan semuanya insyaallah ya. Yang ada kejelekan diganti oleh Allah dengan kebaikan dengan usaha kita dan doa kita. Amin ya rabbal alamin. Ala hadinihi sallallahu alaihi wa hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين إياك نعبد وإياك نستعين آمين بسم الله الرحمن الرحيم رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وافتح فتوح العارفين فقهنا في الدين وعلمنا تأويل ولنا سواء السبيل وجعلنا من العلم العاملين ولنا صراطك المستقيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم فضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Ini dari ulun, minta maaf kalau kepanjangan, minta halal, minta ridha, ada salah-salah kata minta maaf. Hadza minni wa afu minkum, tsumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.